അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 9 നോക്കാം. ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെട്രിക് സ്പേസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ്, കോഷി സീക്വൻസ്, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ചും, ഒരു രണ്ട് തരം സെറ്റുകൾ, ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റ് എന്താണ്, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെറ്റ് എന്താണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി metric space and what is the meaning of a metric. A metric on a set M is a distance function from M into R which satisfies three conditions: positivity or non-negativity, and the symmetry and the triangle inequality. These are the three conditions of a metric. Here we denote it as rho of xy, rho from M cross M into R, which would be a non-negative function, and the first condition is rho of xy equal to 0 if and only if x is equal to y. The second condition is the symmetric, and the third condition is the transitive property. Okay, if you can define a metric on a non-empty set M, then we can call it as a metric space. That is the second definition. And look at the third definition. What is a complete metric space? A complete metric space means a metric space which satisfies the condition that every Cauchy sequence is convergent in it. That means if xn is a Cauchy sequence in M, Cauchy sequence means the distance of distinct points which tends to 0 as M and n tends to 0. That means rho of xm xn which tends to 0 means the distance is less than some epsilon for all n greater than or equal to a particular number k. That means after a kth term, the difference between distinct terms is very narrow or approximate, which is very less. That is the meaning of Cauchy sequence. That means which has a tendency to converge. But in a matrix, complete metric space, this type of sequences converges. That means the limit point is also inside the complete metric space. Okay. So complete metric space means a metric space in which every Cauchy sequence is convergent. That means if you are given a Cauchy sequence and x is the limit of that Cauchy sequence xn, then x is also a member of M. That is the definition of a complete metric space. And you studied several complete metric spaces. Actually, in the usual space, every closed set is complete, because completeness is a weakly hereditary property. Now look at the some other definitions of interior of a set and closure of a set and complement of a set. Interior means it consists of all interior points, and closure means it consists of the set of all limit points as well as the set points in the set. That means it is equal to A union A dash derived set, and the complement of a set is the points not in that set but it is in the whole set. Okay, now we discuss what is the definition of the no-word dense set. A no-word dense set in a metric space means it is a set in which its closure does not contain any interior point. For example, every finite set in a metric space are no-word is no-word dense. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലോഷർ എടുത്താലും അത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല, കാരണം അതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത്, കാരണം ആൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഐസൊലേറ്റഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ 1/n സച്ച് ദാറ്റ് n എലമെൻറ്റ് ഓഫ് n കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ 1/n സച്ച് ദാറ്റ് n എലമെൻറ്റ് ഓഫ് n നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ് 0 ആണെന്നറിയാം. ഓക്കെ, അതായത് ക്ലോഷർ ആ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് 1/n സച്ച് ദാറ്റ് n എലമെൻറ്റ് ഓഫ് n, ദെൻ ഈ ക്ലോഷർ ഈക്വൽ ടു 0 യൂണിയൻ ഓർ സിംഗിൾട്ടൺ 0 യൂണിയൻ ദാറ്റ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിനകത്ത് ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ് 0 ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ 0 അത് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്പൺ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. യൂഷ്വൽ കേസിനാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ അത് ഓൾറെഡി ഒരു കൗണ്ടബിൾ സെറ്റാണ്. 1/n സച്ച് ദാറ്റ് n എലമെൻറ്റ് ഓഫ് n യൂണിയൻ 0 എന്ന് എടുത്താൽ പോലും അതൊരു കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ബോൾ അതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അൺകൗണ്ടബിളായി മാറും. അപ്പോൾ അത് ആ സെറ്റ് എന്തായിരിക്കില്ല, ഡെൻസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ നോവേഡ് ഡെൻസ് സെറ്റിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് 1/n സച്ച് ദാറ്റ് n എലമെൻറ്റ് ഓഫ് n എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്. അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കാം. ഇപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നോവേഡ് ഡെൻസ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് ക്ലോഷർ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഹോൾ റിയൽ ലൈനാണ് കിട്ടുക. ഹോൾ റിയൽ ലൈന് ഇനി ഇൻറ്റീരിയർ എല്ലാ പോയിൻറ്റും എന്ത് പോയിൻ്റാണ്, ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്
നോവർ ഡെൻസ് അല്ല. പക്ഷേ ഇൻറ്റിജേഴ്സും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സും ഒക്കെ നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റിനുള്ള എക്സാമ്പിളുകളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. ഒരു തിയറമാണ്, റിസൾട്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു എ എന്ന സെറ്റ് നോവർ ഡെൻസ് ആണെങ്കിൽ മെട്രിക് സ്പേസിലുള്ള ഏത് ബോളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ബോൾ, അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ബോളാണ്, അതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ബോൾ എയുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബി വേണമെങ്കിൽ എയുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ബിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ബോള് ഏതോ ഒരു ബോൾ എയുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ആ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എം ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ ബോൾ ഇൻ ദ മെട്രിക് സ്പേസ് എം ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു. എ എന്ന് പറയുന്ന നോവർ ഡെൻസ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ബോൾ B1 കണ്ടുപിടിക്കണം, അത് എയുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് എം ടി എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞർത്ഥം ബി മൈനസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ എം ടി എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോൺ എം ടി എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എം ടി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. അതായത് ബി മൈനസ് എ ക്ലോഷർ ഈസ് എം ടി. ബി മൈനസ് എ ക്ലോഷർ എം ടി പറഞ്ഞ അർത്ഥം ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് എം ടി എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ്, ഇപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എം ടി ആണെങ്കിൽ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയാം. ഇവിടെ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് എം ടി ആണെങ്കിൽ ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും? എ ക്ലോഷർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷറാണ് നമ്മളെടുത്തത്. ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ആണെങ്കിൽ ബി ഒരു ബോളാണ്. ഒരു ബോൾ എ ക്ലോഷറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ബിയിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും എ ക്ലോഷറിൻ്റെ എന്തായി മാറും? ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റായി മാറും. ദെർഫോർ എ ക്ലോഷറിൽ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും. എ ക്ലോഷറിൽ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയുടെ ഡെഫിനേഷനായിട്ടുള്ള നോവർ ഡെൻസിന് കോൺട്രഡിക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബി മൈനസ് എ ക്ലോഷർ എം ടി ആവില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് നോൺ എം ടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ ക്ലോഷർ നോൺ എം ടി ആണെങ്കിൽ, അതായത് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ എം ടി ആണെങ്കിൽ ബി ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ്, കാരണം ഓപ്പൺ ബോളാണ്. എ ക്ലോഷർ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഓപ്പൺ. ദെർഫോർ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ആൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ബിക്കോസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഓപ്പൺ സെറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഓപ്പൺ. ഇനി ഒരു സെറ്റ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റും ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർബിട്രറി പോയിൻറ്റിന് വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ x1 ആണ് ആ പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ x1ൻ്റെ ഒരു ബോൾ ആ സെറ്റിനുള്ളിലുണ്ടാവും. അത് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനുള്ളിലുണ്ടാവും. അതായത് B1 ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അതായത് B1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് അതാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം B1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാണ്. B1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം B1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം B1 ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ ക്ലോഷർ എന്നർത്ഥം. ബി മൈനസ് എ ക്ലോഷറിൽ സബ്സെറ്റാണ് B1 എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ബി മൈനസ് എ ക്ലോഷറിൽ ഒരിക്കലും ആരില്ല? എ ഇല്ല. എ ഇല്ലാത്ത ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് B1 എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് B1 എയുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതിനർത്ഥം B1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഈസ് എം ടി. അതൊന്നുകൂടി പറയാം. B1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ ക്ലോഷറാണ്. അതായത് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്ലോഷർ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ ക്ലോഷർ. ബി മൈനസ് എ ക്ലോഷർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്ലോഷറിൽ അല്ലാത്ത സെറ്റിൽ B1 സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ, കാരണം എ ക്ലോഷറിന് ഉള്ളിലാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എ ക്ലോഷറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എ ക്ലോഷറുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള സെറ്റായിട്ടുള്ള എയിലും B1 ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ B1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആണെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ എ നോവർ ഡെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക് സ്പേസിലുള്ള ഏത് ബോൾ എടുത്താലും അതിനുള്ളിലുള്ളൊരു ബോൾ എയുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതൊരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കൂടിയാണ്, നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കൂടിയാണെന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് അല്ല, ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എവരി ബോൾ ഇൻ ദി മെട്രിക് സ്പേസ് എം വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ സ്മോൾ ബോൾ ഇൻ ദാറ്റ് ബോൾ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് വിത്ത് എ, ദെൻ എ ഈസ് നോവർ ഡെൻസ് എന്നാണ് നമുക്കതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് എ ബി എനി സെറ്റ് ആൻഡ് ബി ഈസ് എ ബോൾ ഇൻ എം സച്ച് ദാറ്റ്
there is another ball B1 subset of B such that B1 intersection A is empty, then we need to prove A is nowhere dense. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു A nowhere dense അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇഫ് പോസിബിൾ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് വാട്ട് A is not nowhere dense. nowhere dense ആണെങ്കിൽ A ക്ലോഷറിന് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നോട്ട് nowhere dense മീൻസ് A ക്ലോഷറിന് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്. വി പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് A. A is an interior point of A closure means there is a ball containing A or centered at A which is contained in A closure. അപ്പോൾ അതിന് വി എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. അതായത് വി എ സച്ച് ദാറ്റ് എ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ. അപ്പോൾ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് എ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബോളാണ്. ആ ബോൾ എ ക്ലോഷറിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ വി എ ഒരു ബോളാണെങ്കിൽ വി എയുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ബോൾ എയുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം therefore there is a ball B1 subset of VA which does not intersect with A. That means B1 intersection A is empty എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക. പക്ഷേ ആക്ച്വലി വി എ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷറാണ്. എ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷറാണ്. ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എ ക്ലോഷറിലെ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ എ ക്ലോഷറിൽ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് എയിലെ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എയിലെ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എയിലെ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് B1-നുള്ളിലുണ്ടാവും. കാരണം B1 എന്ന സ്മോൾ ബോൾ ഞാൻ എ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തെടുത്തത്. ആ B1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ നോൺ എംപ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അഥവാ എ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു സ്മോൾ എ ആണെങ്കിലും പിന്നെ സ്മോൾ എയുടെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്? സ്മോൾ എയുടെ ഏതൊരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും അത് ക്യാപിറ്റൽ എയുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ B1 ഈസ് എ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് സ്മോൾ എ and A is a limit point of capital A. Small a is a limit point of capital A. Then every neighborhood intersect with A. That means B1 intersection A is non-empty. അപ്പോൾ സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എയിലെ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡായിട്ടുള്ള B1 ആരുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും? എയുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് നമ്മളുടെ അസംഷന് കോൺട്രഡിക്ഷൻ. അസംഷൻ പറയുന്നത് B1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺട്രറി അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ നോൺ എംപ്റ്റി എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു അവർ അസംഷൻ. ദോർഫോർ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ്. നമ്മൾ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈസ് നോട്ട് നോവർ ഡെൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ മസ്റ്റ് ബി നോവർ ഡെൻസ്. അപ്പോൾ നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അത് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ആണ്. എ സെറ്റ് എ ഈസ് നോവർ ഡെൻസ് ഇൻ എ മെട്രിക് സ്പേസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് corresponding to each ball B element of A, B subset of M, we can find out a small ball B1 subset of B such that B1 intersection A is empty. This is the characterization of nowhere dense set. Okay. അടുത്തത് സെറ്റുകളെ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക് സ്പേസിലുള്ള സെറ്റുകളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുകയാണ്. നോവർ ഡെൻസ് സബ്സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായി തരംതിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെറ്റും. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റ്? ഒരു സെറ്റിനെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റ്സ്. നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റുകളുടെ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ ആ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്നും, ഇനി അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പറൊക്കെ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റുകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുകൂടിയാണ്? ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. എവറി നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ്. കാരണം അത് തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിയനായിട്ട് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നോവർ ഡെൻസ് അല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 6 അതിന് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. റാഷണൽ നമ്പർ നോവർ ഡെൻസ് അല്ല. പക്ഷേ റാഷണൽ നമ്പറിനെ കൗണ്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഓരോ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റും നോവർ ഡെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. Therefore each singleton set is nover dense means Q is the countable union of nover dense set. That means Q is a first category set. അപ്പോൾ Q എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റാണ്. ഇനി ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദി കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും. കാരണം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി നോവർ ഡെൻസ് അല്ല.
കാരണം അതിൻ്റെ നോവർ ഡെൻസ് അല്ല. റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് നോവർ ഡെൻസ് അല്ല, പക്ഷേ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇറാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ സെറ്റാണ്, അതിന് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു തിയറം, വെയർ ഹൗസ് ഓഫ് തിയറം പറയുന്നത് എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റാഷൻ നമ്പർ ഇസ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റാണ്. ഇറാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റുകളുടെ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഈ നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റുകൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ കൗണ്ടബിൾ സെറ്റുകളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും വരിക. അല്ലാത്ത അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാൻഡസ് സെറ്റിൻ്റെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ക്യാൻഡസ് സെറ്റ് ഓൾറെഡി ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റാണ്. ക്യാൻഡസ് സെറ്റ് ക്ലോസ് സെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോളില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻഡസ് സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നൈബോർഡ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാൻഡസ് സെറ്റിൻ്റെ ക്ലോസ് സെറ്റുമാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൈബോർഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അതിന് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ക്യാൻഡസ് സെറ്റിന് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല. ക്യാൻഡസ് സെറ്റിന് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോസ് സെറ്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലോഷറിന് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ക്യാൻഡസ് സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റാണ്. ക്യാൻഡസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റിന് ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, ക്യാൻഡസ് സെറ്റ് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റുകളാണ്. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0-1, ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ AB ഒക്കെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ AB സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0 എല്ലാ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റുകളും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് M ഈസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എവരി കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് M ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ സബ്സ്പേസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാൻഡസ് സെറ്റ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആയി മാറേണ്ടതാണ്, കാരണം അതൊരു ക്ലോസ് സെറ്റ് കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ക്യാൻഡസ് സെറ്റിന് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല, അത് നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അത് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അതൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് എനിക്കൊരു തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞൊരു എററുണ്ട്. കാരണം ക്യാൻഡസ് സെറ്റ് നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ സെറ്റാണ്. ക്യാൻഡസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകൗണ്ടബിൾ സെറ്റായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെറ്റാണ് ക്യാൻഡസ് സെറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാരണം ഈ തൊട്ട് താഴത്തെ തിയറമാണ് നമ്മളതിന് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ തരുന്നത്. എവരി കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് വെയർ ഹൗസ് ഓഫ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ചോദ്യം. സപ്പോസ് ചെയ്തു M എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് ആണ്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിട്ടേൺ ആസ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് കൗണ്ടബിളി മെനി നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദി മെട്രിക് സ്പേസ് M. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ M ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ദി കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിയൻ n varies from 1 to infinity an, where ans are nover dense set in M. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോൾ എടുക്കുകയാണ്. B നോട്ട് ഈസ് എ ബോൾ സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് x0 വിത്ത് റേഡിയസ് 1. x0 എന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു, 1 റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ എടുത്തു. B നോട്ട് മെട്രിക് സ്പേസിലെ സബ്സെറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി എമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു സബ്സെറ്റാണ്. ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊരു ആർബിട്രറി ബോൾ ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള തിയറം പ്രകാരം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സെറ്റായിട്ടുള്ള A1 എന്ന് പറയുന്നത് നോവർ ഡെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ പ്രകാരം B നോട്ട് ഒരു ആർബിട്രറി ബോളുമാണെങ്കിൽ B നോട്ടിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ബോൾ A1 ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ആ ബോളിന് B1 എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിന് x1 എന്നും റേഡിയസിന് ε1 എന്ന് കൊടുത്തു. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ε1 ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ <1/2 കൊടുക്കും. കാരണം ഇതൊരു കോഷി സീക്വൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ε1 <1/2 ആണ്. കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് B1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് B0 ആൻഡ് B1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A1 ഈസ് എംപ്റ്റി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഈ B1 ഞാൻ ഓപ്പൺ ബോൾ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് ബോളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ B1 ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചൂസ് ഓൺ ദ ബോൾ B1 ടു ബി ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോസ്ഡ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ബോളിൽ ക്ലോസ്ഡ്നെസ് കൂടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ B0ൻ്റെ കേസിൽ B0 ഞാൻ ഓപ്പൺ ബോളായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക, അതിനെ ക്ലോഷറാക്കി മാറ്റി B0 എടുത്തു. അപ്പോൾ B0 ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബോൾ എടുത്തു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ക്ലോസ്ഡ് ബോളായിട്ടുള്ള B1 എടുത്തു. B1ൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ
സെൻറ്റർ x1 റേഡിയസ് ε1 ആണ്. എപ്സിലോൺ 1ൻ്റെ വില 1 < 1/2. ഇനി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി A1ൻ്റെ കാര്യമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി ഇപ്പോൾ B1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർബിട്രറി ബോളായിട്ടും A2നെ രണ്ടാമത്തെ നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് തൊട്ട് മുന്നിലെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ പ്രകാരം B1-നുള്ളിലുള്ള ഒരു ബോൾ A2 ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പുട്ട് ഇറ്റ് എസ് B2. B2ൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ x0 x2 എന്നും റേഡിയസ് ε2 എന്നും ε2ൻ്റെ വില <1/3 എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ B2 B1-നുള്ളിലുണ്ട്, B1 B0-നുള്ളിലുണ്ട്, B2 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A2 is empty, B1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A1 is empty. Continue this process. At the nth stage we get Bn xn with epsilon n, and epsilon n is less than 1/n+1, and Bn is contained in Bn minus 1 എന്നാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. Bn is contained in Bn minus 1 and Bn with An is empty. ഇവിടെ Bn+1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് Bn എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അത് എഴുതുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊരു എററാണ്. Bn is a subset of Bn minus 1, തൊട്ട് മുന്നിലുള്ളതിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ്, ആൻഡ് An intersection Bn is empty. Then by mathematical induction we get a sequence of closed balls Bn which satisfies the condition that what B0 contains superset, B1 contains, B3 contains etc. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ചുരുങ്ങി പോവുകയാണ് വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ x0 x1 x1 etc. ആൻഡ് epsilon n is the corresponding radius with ഫസ്റ്റ് B0 റേഡിയസ് 1, അടുത്തത് epsilon 1 ആണ് <1/2, അടുത്തത് epsilon 2 <1/3 etc. epsilon n <1/n+1. അപ്പോൾ റേഡിയസും ചുരുങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ xn എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഷി സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. xn കോഷിയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഇഫ് m > n എടുത്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് xm എന്ന് പറയുന്നത് BMൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്. പക്ഷേ BM സബ്സെറ്റ് ഓഫ് BN ആണ്. അപ്പോൾ xm ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും? BN-നുള്ളിലുണ്ടാവും. BN-ൻ്റെ സെൻറ്റർ xn-ഉം റേഡിയസ് epsilon n-ഉം ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനുള്ളിലെ പോയിൻറ്റും സെൻറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ epsilon n ആയിരിക്കും. ബട്ട് epsilon n is less than 1/n+1. that means distance between xm with xn is less than 1/n+1. but 1/n tends to 0, so automatically 1/n+1 is also tends to 0. that means the difference tends to 0 as m, n tends to infinity. So we get what? That is a Cauchy sequence. But here our space is complete. Every Cauchy sequence is convergent. That means xn tends to some point y0 in our M. Next we claim that this y0 is the member of all Bn's. എല്ലാ Bn-ലും ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. നോട്ട് ചെയ്യാം, xn ടെൻസ് ടു y0 ആയതുകൊണ്ട് xn ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഇൻ Bn ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, B0-നുള്ളിലാണ് B1, അപ്പോൾ B1-നുള്ളിലാണ് B2. അപ്പോൾ സീക്വൻസിലുള്ള ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ x0 B0-ലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ടാവും, x1 x0 x1 എക്സെട്ര. B1-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ x0 ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം B1-ലുണ്ടാവും. Bn-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ x0 x1 എക്സെട്ര xn മൈനസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ y0 അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് y0 ഈസ് എ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് Bn ആയിരിക്കും ഫോർ ഓൾ Bn. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് പക്ഷേ ക്ലോസ് സെറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. therefore y0 ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് Bn ഫോർ ഓൾ n എലമെൻറ്റ് ഓഫ് n. ദാറ്റ് മീൻസ് y0 ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. പക്ഷേ Bn ഇൻ്റർസെക്ഷൻ An empty ആയതുകൊണ്ട് y0 നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് An ഫോർ എവരി n. ഒരു സെറ്റിലും ഇല്ലെങ്കിൽ യൂണിയനിലും ഉണ്ടാവില്ല. y0 നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി യൂണിയൻ, ബട്ട് y0 ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് M ആൻഡ് M ഈസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിയൻ An. ബട്ട് y0 നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് യൂണിയൻ An വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. അപ്പോൾ M-ലുണ്ട്, യൂണിയനിലില്ല. പക്ഷേ യൂണിയൻ M-ന് ഈക്വലാണ്, വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടേണ്ട കാരണം അത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി അല്ല, വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് M മസ്റ്റ് ബി എ സെറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ കാൻഡ സെറ്റ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെറ്റാണെന്ന് നോക്കുക, കാരണം അത് ക്ലോസ് സെറ്റാണ്. ക്ലോസ്ഡ്നെസ് ഈസ് എ വീക്ക്ലി കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഈസ് എ വീക്ക്ലി ഹെറിറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി. ഫോർ കാൻഡ സെറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വാട്ട്? സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ കാൻഡ സെറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, അത് നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റ് കൂടിയാണ്. കാൻഡ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നോവർ ഡെൻസ് ആണ്, കാരണം അതിൻ്റെ ക്ലോഷറിന് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്ലോഷറിന് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ കാൻഡ സെറ്റ് നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റായിട്ട് കൂടി അതെന്ത് സെറ്റായി മാറുന്നുണ്ട്? സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെറ്റായി. അപ്പോൾ നോവർ ഡെൻസ് സെറ്റുകളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആവണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കും. പക്ഷേ കാൻഡ സെറ്റ് അൺകൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടബിൾ സെറ്റാണ്, നോവർ ഡെൻസും ആണ്. നോവർ ഡെൻസ് അല്ല, കൗണ്ടബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ് സിംഗിൾ സെറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിയനൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെറ്റാണെന്ന് പറയാം.
അത് പക്ഷേ നോവ് ഡെൻസ് അല്ല. പക്ഷേ കാനഡ സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോവ് ഡെൻസ് ആണ്, പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി അല്ല, അത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.